वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। टुडे आवर लेसन नेम इज़ दो कलाकार। इसके बारे में आप जान करेंगे। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को कभी अरुणा का मुँह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी हैं, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों पर प्यार से हाथ फेरा। अरुणा ने कहा, तुम्हारी यह मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाई हैं। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। आप हमें सब तस्वीरें दिखाइए, मौसी, बच्चों ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी बिखरने वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी, जिसने मुझे इतनी प्रसिद्ध दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। उनकी माँ गुजर गई हैं, देखती नहीं, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुणतर होता जा रहा था। अरे, सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी तस्वीरें दिखाओ। राजा रानी की, परियों की उन तस्वीरों को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। तभी अरुणा के पति आ पहुँचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा ना रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुआ। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यार लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसी ही वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहाँ तो मेरे। अरुणा ने हंसते हुए कहा, अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली हैं। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूँ। और फिर उस बिखरने वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही वे दोनों बच्चे हैं क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई। क्या सोच रही हो चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए हैं। ओके, मन्नू भंडारी की कहानी पर आधारित है। ओके, ఆమె ఎలా రాసిందన్నది దాని మీద ఆధారపడింది అనమాట। ఓకే, यह कहानी किसने लिखा? मन्नू भंडारी ने। ओके, सुनिए। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया। ఓకే, పిల్లలు ఆమెకి నమస్కరించారన్నమాట, చాలా వినయంగా అనమాట। ఓకే, చాలా ఆదరభావంతో నమస్కారం చేశారు। ओके, एंड पर चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को कभी अरुणा का मुँह देख रही थी। ओके, ఆమె ఏం చేసింది? అవాక్ అయింది చిత్ర। కాసేపు పిల్లల ముఖాన్న, కాసేపు అరుణ ముఖాన్ని చూసింది।
ओके। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी हैं, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों मुंह पर प्यार के साथ फेरा। अरुणा ने कहा, तुम्हारी यह मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। ओके। అరుణ ఏం చేసింది, తన చిత్ర ఏం చేసింది, కాసేపు అరుణ వైపు కాసేపు పిల్లల వైపు అలా చూస్తుందన్నమాట. చిత్ర పిల్లల తలపై చేత్తో నిమిరింది. ఓకే, ఆ పిల్లల మీద చేయేస్తూ నిమిరింది అనమాట. ఓకే, అరుణ పిల్లలతో ఇలా అంటుందన్నమాట, ఈ చిత్రాలన్నీ కూడా ఈ ఆంటీయే వేసింది, ఈ బొమ్మలన్నీ కూడా వేసింది ఈ ఆంటీయే, ఈ బొమ్మలన్నీ చూడండి అని చెప్పేసి, ఆంటీ బొమ్మలు చాలా చాలా బాగుంటాయి, అన్నీ చూడండి అని చెప్తుంది అనమాట. आप हमें सब तस्वीरें दिखाइए मौसी. ఓకే, ఏం చెప్పారు, పిల్లలు అడుగుతున్నారు అనమాట తన్ని, మీరు మాకు బొమ్మల్ని, మీరు వేసిన బొమ్మల్ని చూపిస్తారా పిన్ని అని అడుగుతున్నారు. చూపించండి పిన్ని అని పిల్లలు అడుగుతున్నారు అనమాట, బతిమలాడుతున్నారు. ఫర్మాయిష్ మీన్స్ బతిమలాడడం. చిత్ర ఉన్హేం తస్వీరేం దిఖానే లగి, తన వేసిన బొమ్మలన్నీ కూడా చూపిస్తుంది. घूमते घूमते वे उसी भिखारी न वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे. అలా చూపిస్తూ ఒక్కొక్కటి చూపిస్తూ ఉండగా, తన తిరిగేస్తూ ఉండగా ఏమైంది, భిక్షగత్తి పిక్చర్ గీసింది కదా, అక్కడికి ఆగారనమాట. ఈ బొమ్మే రూని నాకు ప్రసిద్ధి, ఇంత పేరు ప్రతిష్టలు తీసుకొచ్చిన పిక్చరు ఇదే, నన్ను ఇంత ఇదిగా నిలబెట్టిన పిక్చరు ఇదే అని చెప్పేసి చెప్తుందన్నమాట. చిత్రనే కహా, యహీ తస్వీరేం హై రూని జిస్నే ముజే ఇతని ప్రసిద్ధికి, నన్ను ఇంత ఫేమస్గా పేరు తెచ్చిపెట్టిన భిక్షగత్తె పిక్చర్ అనమాట. తనకంటూ ఒక లెవెల్కి వెళ్ళింది కదా. ఓకే, ఈ పిక్చర్ వల్లనే నేను ఎంత ఇదిగా నేను నిలబడ్డాను, ఎంత ఫేమస్ అయ్యానని చెప్పి గొప్పగా చెప్తుందనమాట. ఓకే, చిత్ర పిన్ని, ఈ పిల్లలు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు అని చెప్పేసి అంటుందన్నమాట. అందులో అడుగుతుందన్నమాట, చిత్ర పిన్ని ఈ పిల్లలు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు అని ధ్యానంతో ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఇదిగా చూస్తుంది కదా, ఈ బొమ్మను చూస్తూ అడిగింది ఆ అమ్మాయి. రూని తన పక్కన ఉంది కదా, తన అడిగింది అనమాట వాళ్ళ అమ్మాయి. ఓకే, వాళ్ళ అమ్మ చనిపోయింది కనిపించడంలా చచ్చి పడిపోయి ఉంది కదా, చూడండి అక్కడ అని చెప్పేసి అందనమాట. అది కూడా అర్థం కాలేదా అని చెప్పేసి అంటుందన్నమాట. उसकी माँ गुजर गई, देखती नहीं, इतना भी नहीं समझती. बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की చాప్ లగాయి అని చెప్తున్నాడు. నీకు అది కూడా అర్థం కావట్లేదా, కనిపించట్లేదా, అక్కడ వాళ్ళమ్మ చనిపోయింది, పడిపోయి ఉంది, అందుకని ఆ పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పేసి అంటూ తన బాలుడు ఏం చేశాడు, అబ్బాయి చాలా గొప్పతనాన్ని, జ్ఞానాన్ని ప్రతాపంగా చూపించుకుంటున్నమాట. అంటే తన ఆంటీ ముందు గొప్పగా అనిపించుకోవాలని, నాకు తెలిసింది నీకు తెలియలేదా అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, ये सचमुच के बच्चे थे. मौसी बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था. अरे सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर. मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी तस्वीरें दिखाओ. राजा रानी की पहरियों इसी तरह दिखाइए. उन तस्वीरों को अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था. तभी अरुणा के पति आ पहुँचे. साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए. मैं चित्रा को लेकर घर चलती थी. ओके, వీళ్ళు నిజంగా పిల్లలేనా పిన్ని అంటూ బాలిక కరుణగా ఓకే, చాలా జాలిభరితమైన గొంతుతో అనమాట, చాలా జాలిగా కరుణతో అడిగింది చిత్రను. అరే నిజంగా పిల్లల్ని చూసే ఈ బొమ్మను వేశాను అని చెప్పింది చిత్ర.
పిన్ని మాకు ఇలాంటి బొమ్మలు వద్దు, మంచి మంచి బొమ్మలు చూపించు. రాజు రాణి ఎలాంటివి అంటే అవి రాజు రాణివి, దేవతలు, అప్సరసలు అలాంటివి మంచి పిక్చర్ని మాకు చూపించు అని చెప్పిందనమాట. ఇంకా కొంచెం సేపు బొమ్మల్ని చూసారనమాట. అక్కడ వేసిన పెయింటింగ్స్ అవి చూడడం పిల్లలిద్దరికీ అసహ్యం వేసిందనమాట ఆ పిల్లల బొమ్మలు చూసేసరికి. ఓకే, అప్పుడే అక్కడకు అరుణ భర్త వచ్చారు. ఓకే, ఇంతలో అరుణ వాళ్ళ హస్బెండ్ అక్కడికి వచ్చారనమాట. వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది, మా హస్బెండ్ అని అలా పరిచయం చేసి సంభాషణ జరిగాక ఏమైంది, ओके साधारण बातचीत पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा ఇద్దరు పిల్లలు తన మాట్లాడుకున్నాక పరిచయాలు అయిన తర్వాత తన ఇద్దరు పిల్లల్ని కూడా వాళ్ళ హస్బెండ్ చేతికి అప్ చెప్పిందనమాట. ఓకే, వీళ్ళిద్దరిని కూడా ఏమండి మన పిల్లలిద్దరిని కూడా కొంచెం తీసుకువెళ్ళి చిత్రకళా ప్రదర్శన అంతా కూడా చూపించండి, నేను చిత్రని ఇంటికి తీసుకుని వెళ్తాను అని చెప్పిందనమాట. ఎవరితో చెప్పింది, అరుణ తన భర్తతో చెప్పింది, హస్బెండ్తో చెప్పింది. ఓకేనా, बच्चे इच्छा ना करते हुए भी पिता के साथ विदा हुआ. ఓకే, పిల్లలకి ఆయనతో వెళ్ళడం ఇష్టం లేకపోయినా మామూలుగా ఇంకా వెళ్ళడం అంటే మదర్తోనే ఉంటారు కదా ఎక్కువగా పిల్లలు. అక్కడ ప్రదర్శన అది ఇంకా చూడడం వాళ్ళకి ఇంకా అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదన్నమాట. ఎందుకంటే మమ్మీ ఫ్రెండ్ వచ్చింది సరదాగా ఉండొచ్చు అని అలాగా. ఓకే, పిల్లలకు ఇష్టం లేకపోయినా కూడా తండ్రితో వెళ్ళారు. ఓకే, చిత్ర కూడా ఏం చేసింది, చిత్రతో కూడా ఇద్దరు పిల్లలు చాలా ప్రేమగా ఉన్నారన్నమాట. అది ఆమె వారిని చూస్తూ ఉండిపోయింది. ఓకేనా, వాళ్ళని చూస్తూ చిత్ర को दोनों बच्चों से बड़े प्यार लगे, वह उन्हें देखती रही. తన వాళ్ళని చూస్తూ అలా ఉండిపోయింది. जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं. ఓకే, ఆమె పిల్లల్ని చూస్తూ ఉండిపోయి అంటుందన్నమాట. తర్వాత వాళ్ళు తన కళ్ళ నుండి దూరం అవగానే రూని నిజం చెప్పు ప్లీజ్, నిజం చెప్పు, ఈ అందమైన పిల్లలు ఎవరు అని అరుణను అడిగింది చిత్ర. ఓకే, చెప్పాను కదా, బతానా చెప్పాను కదా, ఏ ముజే హీ కహా తో నా మేరే, వాళ్ళు నా పిల్లలే. అరుణనే హస్తే హుయే కహా, అరుణ నవ్వుతూ అరే చెప్పాను కదా వాళ్ళు నా పిల్లలే అనేసి అంటుందన్నమాట. నవ్వుతూ చెప్పింది అరుణ. ఓకే, అరే బతానా ముజే హీ బేవకూఫ్ బనానే చలి, అరే చెప్పవే, నన్ను మూర్ఖురాలని చేస్తున్నావా ఏంటి, నన్ను ఏమైనా ఫూల్ని చేస్తున్నావా ఏంటి అని అందనమాట. ఏ క్షణ్ రుక్కర్ అరుణనే కహా, ఒక క్షణం ఆగింది, రుక్నా మీన్స్ ఆగడం. ఒక క్షణం ఆగింది, చెప్తుంది ఏమని, బతా ధూమ్ చెప్తున్నాను. और फिर उस भिखारिन वाली चित्र को दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली. ఓకే, తన ఒక క్షణం ఆగి చెప్తుంది ఏమని, అరుణ చెప్తున్నా నాగు అంటూ ఏం చెప్పింది, ఆ భిక్షగత్తె బొమ్మపై చేతి వేళ్ళు పెట్టి చూపిస్తూ ఈ ఇద్దరు పిల్లలే ఈ పిల్లలు అని చెప్పింది. ఓకే, ఈ ఇద్దరు పిల్లలే ఈ పిల్లలు అంది. క్యా ఏంటి, చిత్రకి ఆంకే విస్మయ్ సే ఫైలి రహగయి, ఏంటి, చిత్ర కళ్ళు ఒకేసారి ఆశ్చర్యంతో నిండిపోయాయి అనమాట. ఏంటి అని అడుగుతుందనమాట. అది చూసిన అరుణ ఏమిటి చిత్ర, ఏమి ఆలోచిస్తున్నావు అని అడిగింది చిత్ర. ఏం లేదు, నేను ఏమని ఆలోచిస్తున్నానంటే, కానీ ఆమె మాటల్లో ఆలోచనలో కోల్పోయిందనమాట. ఇంకే అంటే నేను తన ఏం చెప్పాలనుకున్నా కూడా మర్చిపోయింది, అంత ఆలోచనలో ఉంది. ఎందుకని, తన పిక్చర్ వేసి పెయింట్ వేసి తన ఏం చేసింది చిత్ర, తన పెయింటింగ్ ద్వారా తన ఫేమస్ అయింది. ఆ బిచ్చగత్తె దగ్గరికి చనిపోయినప్పుడు ఆ బిచ్చగత్తె దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అది పెయింటింగ్ వేసుకుని వెళ్ళిపోయింది స్టేట్స్కి అదిని. ఓకే, కానీ అరుణ ఏం చేసింది, తన సోషల్ సర్వీస్ చేస్తుంది, జాలీగా ఉంటుంది కదా. సో ఏం చేసింది, ఆ పిల్లల్ని తీసుకుని వచ్చి పెంచి వాళ్ళని తన దగ్గరికి తన పిల్లల్లాగా చేసుకుందనమాట. అది మంచి స్వభావంతో ఎదుటి వాళ్ళకి సహాయపడింది. ఓకేనా, యह స్టోరీ కిస్నే लिखा है, यह कहानी मन्नू भंडारी ने. ओके, मालूम है ना यहाँ तक. Okay, all of you read this lesson in your text books. Thank you.